हेलो हेलो आपण मानक पई मु आछि एटा पढिबा पई देखंतु भल कि देखंतु मो सहित पढंतु एटा न जानिले ओडिया रे आपणकर चैनल रे भी किछि असुविधा हला आपण जानि परिबेनी एटा हला चुक्तिनामा इंग्लिश रे एटा सब यूट्यूब रे आपण देखिबे किंतु यूट्यूब स्टूडियो को गले भी इंग्लिश रे सब लिखिबे किंतु ओडिया रे आपण कोठी पाइबेनी मु ही प्रथम थर पई आपण को ओडिया रे एठी जणे दउची आपको मन रखु ठीक से बुझंतु और सबुदिन दरकार ना चैनल भी डिमोनेटाइज हो बहुत प्रकार असुविधा हम है देखिकी रखु देखो चुक्तिनामा यूट्यूब सहभागी कार्यक्रम शर्तावली है यूट्यूब सहभागी कार्यक्रम शर्तावली ताको आधार शर्तावली कहा जाए यूट्यूब सेवार शर्तावली यूट्यूब चैनल उपार्जन क्षमता नीति एवं आपण ग्रहण करथिबा जेकोसी मॉड्यूल गुड़िक सहित एकत्र शर्तावली यूट्यूब सहभागी कार्यक्रम आपणकर अंशग्रहण प्रযোज्य दयाकोरी शर्तावली गुड़ी को भल भाव पढ़ातु जदि आपण शर्तावली कौन से अंश को बुझी ना कि ग्रहण करती ना तो आप स्वीकार करूँ को क्लिक मारे उचित नहीं जो स्वीकार करूँ एक्सेप्ट जो लिखा ना था से क्लिक करेंगे बोली कहूँ जदि भूल भाल किसी है कौन कौन शर्त देखो एक यही शर्तावली किपरि कार्य करे सेवार आपण विषय वस्तुर उपार्जन क्षमता शर्तावली द्वारा परिचालित हुए जो एक कि अधिक मॉड्यूल अंतर्भुक्त जहाँ विभिन्न प्रकार विषय वस्तु कि सेवार अंश होता है जमी प्रत्येक एक मॉड्यूल मॉड्यूल गुड़ाक है उपार्जन क्षमतार प्रযোज्य शर्तावली निर्दिष्ट करे प्रत्येक मॉड्यूल विभिन्न योग्यता मानदंड प्रযোज्य हेबो एवं जदि आपण योग्य तेबे निर्दिष्ट प्रकार उपार्जन क्षमता को सक्षम करने आपण प्रासंगिक शर्तावली समीक्षा करें एवं मॉड्यूल ग्रहण करें जितेबाला आपण एक मॉड्यूल ग्रहण करती से शर्तावली अंतर्भुक्त होता है एवं निम्न रे उल्लेख कराइथा अनुसार परिवर्तन किंबा समाप्त हो पारे देखो यूट्यूब कौन कहूँ आम आपण को कौन देउछु देय देउछु जितेबाला आपण एक मॉड्यूल ग्रहण करते यूट्यूब आपण को सही मॉड्यूल अधीन सहभागी रोजगार प्रदान करिवो सहभागी रोजगार हूँ एक मॉड्यूल रे वर्णित परिमाण जेपरी निम्नलिखित अनुसार गणना करा जाए जोटा कि इनकम टा ये हुए एक राजस्व गणना केमती हम प्रत्येक मॉड्यूल अधीन सहभागी आय आपणकर विषय वस्तु सहित जड़ित भाव मॉड्यूल वर्णना करथिबा नीट राजस्वर अंशरू गणना करा जाए नीट राजस्वर अर्थ होची यूएस साधारणतः संगृहीत अकाउंटिंग नीति अनुसार यूट्यूब द्वारा स्वीकृत प्रासंगिक राजस्वर मोट परिमाण जेकोसी मध्यरु नेट है यूट्यूब द्वारा संगृहीत किंबा प्रदत्त कर कर कौन ना कर होची कर अर्थ होची समस्त सरकार द्वारा प्रदत्त कर बाध्यता माने कर शुल्क एवं विथ होल्डिंग समेत सब गुड़ा मिसेक नीट आय नीट मूल्य संपत्ति मूल्य किंबा निजुक्ति उपर आधारित व्यतीत रिफंड चार्जबैक किंबा प्रत्याख्यान कराइथा पेमेंट प्लाटफॉर्म डिवाइस किंबा अन्य बंटन सहभागी को देय फी एवं देय पास थ्रू खर्च अर्थ होची एई परिमाण जहाँ यूट्यूब आपन को सूचित करछि जे यह काटिबो एवं जहाँ यूट्यूब द्वारा होइतबा खर्च को प्रतिनिधित्व करे जेमती एक रे ए रे हला तृतीय पक्ष अधिकार तापरे द्वितीय रे हला ख रे हला नियामक शुल्क जेकोसी आईन किंबा नियमावली पालन करने यूट्यूब जेकोसी तृतीय पक्ष को प्रदान करथबा जेकोसी शुल्क किंबा खर्च समेत एवं किंबा दीटा कहि पारे गरे प्लेटफॉर्म कर किंबा शुल्क प्रत्येक क्षेत्र में एक निर्दिष्ट देश किंबा अंचल जोठारे आपणकर विषय वस्तु प्रदर्शित किंबा मुद्रीकरण होईछि से संपर्क में लागू होईछि यूट्यूब रे आपन को जेकोसी प्रयोज्य देश पास थ्रू विषय सूचित करिवो जोंथरे एपरि देशर पास थ्रू गणना करिवार परिमाण एवं पद्धति अंतर्भुक्त सेगुड़ी को काटिबा पूर्व अति कम रे 45 दिन पूर्व बुझिले अधिकार मंजूरी समायोजन जोठारे यूट्यूब किंबा अधिक तृतीय पक्ष द्वारा सचेतन करा जाए से जे आपण यूट्यूब सेवार शर्तावली माने अस्पष्ट अधिकार अनुसार आपण विषय वस्तु समस्त आवश्यक अधिकार उदाहरण स्वरूप संगीतर अधिकार पाई नाहंती एपरि विषय वस्तु को सेवार अपसारण करिया को पड़ी पारे एवं जोठारे यह नहीं आपण यह संपर्क राजस्व उपार्जन करने को हटाई पारिबे नाही तथापि किसी परिस्थिति जेपरि अधिकार क्लियरेंस एडजस्टमेंट नीति विस्तृत भाव उल्लेख कराई यूट्यूब
ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଟନର ଆୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଏକ ଅଧିକାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିବରଣୀ ଥାଏ। ଏକରେ ହେଲା କ'ଣ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଏଟା 1। 2ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ କିପରି ଅବଗତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବିର ଫଳସ୍ୱରୂପ। 3 ହେଲା, ଆପଣ ଏପରି ଯେକୌଣସି ଅଧିକାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଧାରକୁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଇଡି ଦାବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 4ରେ କ'ଣ ରହିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କିପରି ଗଣନା କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କୋଉଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହୁଏତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟନର ଆୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ କିମ୍ବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପାର୍ଜନ ନୀତି ସମେତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାର୍ଟନର ଆୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ଅଫସେଟ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଘଟେ, ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସେବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଫର୍ମାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀ ରୋଜଗାର ଅର୍ଜନ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ନୀତି ସମେତ। ଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ସେବାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ କରିଛି। କିମ୍ବା ଗରେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମଡ୍ୟୁଲ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଅଂଶୀଦାର କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଦେଉଛୁ, ସେ କହୁଛି କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସହଭାଗୀ ରୋଜଗାର ଅର୍ଜନ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି। ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଟନର ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆଡସେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସର ଶେଷ ହେବା ପରେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟନର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ବାକି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ବାକି ଥିବା ପରିମାଣ ଅତି କମରେ $100 କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ସମତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଟନର ଆଦାୟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ'ଣ, 1ରେ ହେଲା 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତଦନ୍ତ କରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟନର ଆୟ ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଧାରା 2C ଅନୁଯାୟୀ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିମ୍ବା 2ରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କର କ'ଣ, ପାର୍ଟନର ଆୟ ସର ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ଉପରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କର ରୋଧ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ କର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି, ଆମକୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ନୀତି କିମ୍ବା ଏକ ମଡ୍ୟୁଲ ସମେତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବରରେ। 2ରେ ଆଇନଗତ ନିୟାମକ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ପାଇଁ ବି କରିପାରେ। କିମ୍ବା 3ରେ ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଛାଡ଼ିକିରି
ଯେପରିକି ଚାଲୁଥିବା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେମାନେ କରିବେ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ନୋଟିସ୍ ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ କରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ'ଣ ନା 1ରେ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ଉପକରଣର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମଡ୍ୟୁଲ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ସବସେଟ୍ର ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବ, କିମ୍ବା 2ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଦେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସମାପ୍ତି କେମିତି? ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ଆପଣ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଡ୍ୟୁଲ ସମାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି। ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ହେଇପାରେ, କାରଣ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ହେଇପାରେ। କାରଣ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରୋକ୍ତ ଧାରା 6 ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ କରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସମାପ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଯେକୌଣସି ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ www.youtube.com/account_notificationରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା କିମ୍ବା ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମାର୍କେଟିଂ ଇମେଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଶାସନ ଆଇନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଶାସନ ଆଇନ ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ 1ରେ ହେଲା 1 ମଡ୍ୟୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ମଡ୍ୟୁଲ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ 2ରେ ଆଡସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ 3ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବି ଲାଗୁ ହେବ। ବିବିଧ ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟବହୃତ କିନ୍ତୁ ପରିଭାଷିତ ହୋଇନଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ରଖିବ। ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହଭାଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କିମ୍ବା ସମତୁଲ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କରଣକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରେ। ତଥାପି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଆପଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ପୃଥକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହଭାଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣକୁ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାହା ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟତୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ @google.comକୁ ଇମେଲ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଆପଣ 13ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହଭାଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରାଜି ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବେସ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଚୁକ୍ତିନାମା। ଏଇ ଚୁକ୍ତିନାମାଟାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକିରି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି।
याकू अन्य मानक ओडिया जो मैंने बुझुंट हिंदी इंग्लिश जापार फरवर्ड करूँ सेयार करूँ से भी पढ़े बुझे शिखे जानवे और जदि किसी भर तथा बुझीपार मत कमेंट करके बताते मुझे आपण मानक बतईदेवी आ सर्त बेले मानते ना आप चैनल कौ दिन उड़ीज आप भी जापर। ओके धन्यवाद पुणी आउ भिडियो आसवा पुणी भेट हवा आप सहित ठीक अच्छे।